Hi children, me GJ going to take a geography part for you. Let us travel through around India and see what are the physical divisions, physiographic divisions, location, and about the details of the physiographic divisions. That is what we call it as a relief. And drainage naka you don't think that our usual drainage, but the river where it starts and where it drains is called as எந்த இடத்துல கடலில் போய் முடியுதோ that place is called as a drainage. That's what we are going to see. இந்த லெசனில் என்னென்ன பார்க்க போகிறோங்கிறது தான் it is given as learning objectives. Strategic importance of absolute location of India, where it is located, because location is very very important while we study geography, in which if you face group exam in future, you should relatively know about this in detail. இதை விட இன்னும் டீட்டெயிலாக குரூப் எக்ஸாம் எழுதுறதா தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும். and to know about the distinct characteristics of major physiographic divisions. எங்கே மலை இருக்குது, எங்கே பிளாட்டூஸ் இருக்குது, where is the plain, where is the coastal region, what about the nature, climate, everything we have to know. அது ஃபஸ்ட்டு climate எல்லாம் பார்க்கணுன்னாக்க என்ன மாதிரியான லொக்கேஷன் physiographic division இருக்குங்கிறத பார்க்கணும். டு கம்பேர் த ரீஜன்ஸ் ஆஃப் கிரேட் பிளெயின்ஸ், இந்தியன் பிளெயினுடைய இதை, பிகாஸ் அவர் இந்தியாஸ் எக்கனாமி இட் செல்ஃப் டிபெண்ட் ஆன் அக்ரிகல்ச்சர். திஸ் அக்ரிகல்ச்சர் டிபெண்ட் ஆன் திஸ் ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி தான் நம்மளுடைய எக்கனாமிக் க்ரோத்தே இருக்குது. அதனால we have to know about this to understand the drainage system of India and to differentiate the Himalayan and the peninsular ரிவர்ஸை பற்றி டீட்டெயிலாக படிக்கிறதுக்கெல்லாம் it is very helpful. In introduction, let us see the India's place, where it is placed in the 7th largest country and the 2nd largest country in Asia. World level this is 7th place. In Asia லெவலில் யூரோப்பை விட்டுட்டு ஏஷியா லெவலில் பார்த்தனாக்கா திஸ் இஸ் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரி இன் த ஏஷியா. அண்டர்ஸ்டாண்ட், இட் இஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் ஆஃப் த கான்டினென்ட் பை த ஹிமாலயாஸ். இந்த ஹிமாலயாஸ் இந்த இடத்துல லொக்கேட்டாக இருக்குது. ஃப்ரம் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த கான்டினென்ட் இட் இஸ் செப்பரேட்டட் பை ஹிமாலயாஸ். ஸோ we are going to read in detail about this. India accounts for about 2.4% of the total area. Total world area இருக்கு இல்லையா, அதில் நம்மளுடைய பார்ட் எவ்வளோன்னு கேட்டால் 2.4%. அண்ட் அதாவது அது ஸ்கொயர் கிலோமீட்டரில் சொல்லணும்னா 32,87,263 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர். Many of Indian states are larger than several countries of the world. நம்மளுக்கிட்ட இருக்கிற ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்டேட்ஸை நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போதே பார்த்தேனாக்க இதை விட இந்தியாவை விட நிறைய கண்ட்ரீஸை விட இந்தியாவுடைய ஸ்டேட்டே பெருசாக இருக்கும். கண்ட்ரியை விட இந்தியாவோட ஸ்டேட்டே பெருசாக இருக்கும். ஸோ தோஸ் திங்ஸ் ஆர் த ஸ்பெஷாலிட்டி. Now we are going to see the boundary. First let us see this in closer. See, this portion is Africa. To divide the place in the boundary தான் அது எதோட ஷேராக இருக்கோ it is given in different colors. The red portion Pakistan, empty portion Afghanistan, the pink portion China, the green Nepal, and this dark navy blue Bhutan, brown Myanmar, orange Bangladesh. Can you understand? And also it is given here how many kilometer டிஸ்டன்ஸுங்கிறதும் கொடுத்துருக்கு. எத்தனை கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குங்கிறதும் கொடுத்துருக்கு. இங்கே பாரு 106 கிலோமீட்டர். திஸ் இஸ் த லீஸ்ட் ஒன் விச் இஸ் கிவன் இன் யோர் டெக்ஸ்ட் ஆல்சோ. இதுதான் எந்த ஸ்டேட்டு இந்த இந்தியாவோட பவுண்ட்ரியோட கம்மியாக ஷேர் பண்ணுதுன்னு கேட்டால் இந்தியா அண்ட் ஆப்கானிஸ்தான் only 106 கிலோமீட்டர். which is the highest in Geta? Bangladesh is highest because 3/4 of out of 4 sites, 3 of the sites is covered by Indian boundary.
ஃபார் பங்களாதேஷ். புரியுதா? பங்களாதேஷோடைய 3 பவுண்ட்ரியை கவர் பண்ணுறது இந்தியன் பவுண்ட்ரி தான். அதனால் இட் இஸ் அரவுண்டு 4096 கிலோமீட்டர் அரவுண்டு. This is what we are going to see. இந்த லைட் ப்ளூ கலர் இருக்கிறது பவுண்ட்ரி, தட் இஸ் த coastal area which we have the longest coastal area. So as we are going to read, so India shares about 15,200 kilometer long frontier from this area to this area. If we put a total, it is around 15,200 kilometer. பாகிஸ்தான் என்னதோட வித் பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான், நார்த் வெஸ்ட் சைனா, நார்த் வெஸ்ட்டில் சைனா, நேபாள், பூட்டான், அண்ட் ஹியர் இந்த நார்த் பங்களாதேஷ், மியான்மர் இந்த ஈஸ்ட். இதெல்லாம் தான் போர்ஷன் விச் வி ஹவ் சீன். ஸோ இந்தியாஸ் லாங்கஸ்ட் பார்டர் இஸ் வித் பங்களாதேஷ், தட் இஸ் அரவுண்ட், இட் இஸ் given here 156 kilometer. It is given here like this because leaving the coastal boundary, while the shortest border is with Afghanistan 106 kilometer, which we have seen closer also. So about 6,100 kilometer long of coastal line, 3 sides of our country, which is covered by Indian Ocean, Arabian Sea and Bay of Bengal. This on 3 sides, இந்த 3 sides. So the total length of the coastal line of India including island is, இந்த ஐலாண்டோட சேர்த்து, இந்த ஐலாண்டோட கோஸ்டல் லைனும் சேர்த்து பார்த்தோன்னாக்க 7,516.6 கிலோமீட்டர். and India and Sri Lanka are separated by, இந்தியாவும் ஸ்ரீலங்காவும் separated by a narrow strip called as பல்க் ஸ்ட்ரெயிட். அதுக்கு என்ன சொல்கிறது? பல்க் ஸ்ட்ரெயிட் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வென் வி கம்பேர் வித் இந்தியன் வேர்ல்டு, இந்தியாவையும் வேர்ல்டையும் நம்ம இப்போ கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க எப்படி என்ன சொல்லலாம்னு கேட்டால், இந்தியா ஹேஸ் த லேண்ட்மார்க்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் லொக்கேஷன். நம்ம இப்போ தான் பார்த்தேன் வேர்ல்டில் எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு பார்த்தாக்க, இட் இஸ் இந்த சென்ட்ரல் லொக்கேஷன் பிட்வீன் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட் ஏஷியா அண்ட் சவுத்வேர்டு எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் த ஏஷியன் காண்டினென்ட். ஏஷியாவோட காண்டினென்ட்டை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் சவுத்வேர்டாக இருக்கும், கொஞ்சம் சவுத் சைடில் இருக்கும் ஏஷியன் காண்டினென்ட்டு. ஈஸ்ட் வெஸ்ட்டு ஏஷியாவில் இருக்கும், ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு, தெரியுதா? The trans-Indian ocean routes which connect countries of Europe and the west and the countries of the East Asia. இது எப்படி யூரோப்போடையும் வெஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸோடையும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த போர்ஷனை we are reading. Sorry. That is trans-Indian ocean routes which connect countries of Europe in the west. Countries of the Europe, இது இந்தியாவுக்கு இது வெஸ்டர்ன் சைடு. ஸோ அதில் என்ன பார்ட் எப்படி இது கனெக்ட் ஆகிருக்குங்கிறத we can see through this map. So thus because of the location only it gains important அப்படிங்கிறது we can come clear to a clear idea. இதுலேருந்து ஒரு கிளியர் ஐடியாக்க நம்ம வர முடியும். என்னன்னாக்கா பிகாஸ் ஆஃப் த ஸ்ட்ராட்டஜிக் லொக்கேஷன் ஒன்லி வி கெயின் such a great importance. Thus it helps India to establish close trade contact with West Asia. வெஸ்ட் ஏஷியாவோட இதோட நமக்கு க்ளோஸ் கான்டாக்ட் வருது அப்படின்னா ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் திஸ். ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் யூரோப் ஃப்ரம் வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட் அண்ட் சவுத் ஈஸ்ட் அண்ட் ஈஸ்ட் ஏஷியா அண்ட் ஃப்ரம் ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட். இதெல்லாம் என்ன ரீசன்னு கேட்டால், பிகாஸ் வென் வி கம்பேர் பாசிங் த்ரூ ஹிமாலயாஸ் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். அப்படி போய் இந்த சைடில் கனெக்ட் ஆகி இவங்களோட கனெக்ட் ஆகிறத விட த்ரூ ஓஷன் இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் அஸ் டு ஹாவ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் த அதர் கண்ட்ரீஸ். இப்போ இந்த ரெட் கலரில் மார்க் இருக்கிறதெல்லாம் வி ஹாவ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் தோஸ் கண்ட்ரீஸ் ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங். நமக்கு தெரிஞ்ச நாள்லேருந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம், வி ஹாவ் தீஸ் ட்ரேட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் தீஸ் கண்ட்ரீஸ். அதுதான் அதோட ஸ்பெஷாலிட்டி. ஒய் இந்தியா இஸ் கால்ட் அஸ் அ சப்கான்டினென்ட். ஒரு விஷயம் ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் கான்டினென்ட்டுன்னு கிட்டால் தான் சப்கான்டினென்ட்னா என்னென்னு புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ இஃப் அ கான்டினென்ட், ஒரு பிளேஸை நம்ம கான்டினென்ட்டுன்னு சொல்லணும்னா இட் ஷுட் ஹாவ் த ஸ்பெஷல் ஃபிசியோகிராஃபிக் டிவிஷன்ஸ். அதாவது மலை இருக்கணும், பிளெயின் இருக்கணும்,
அந்த ஆல் த ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் அந்த 7 டிவிஷன்ஸு அங்கே இருக்கணும். அப்போ அதை தான் நம்ம சொல்லுவோம் கிளைமேட்டிக் சேஞ்சு கொண்டு வர்றது எல்லாமே டிஸ்டிங்க்ட், அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வி கால் இட் ஆஸ் காண்டினென்ட். மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக ஒரே மாதிரியான கிளைமேட்டு ஒரே மாதிரி இருக்கும், தோ தே ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ். புரிஞ்சுதா? ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்தியா மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஹாவ் த சேம் கிளைமேட். அப்படி கம்பேர் பண்ணும்போது வி கால் இந்தியா ஆஸ் அ சப்கான்டினென்ட். இந்தியா அலாங் வித் மியான்மர், பங்களாதேஷ், பாகிஸ்தான், நேபாள், பூட்டான், ஸ்ரீலங்கா இஸ் கால்ட் a subcontinent. இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் we call it as a subcontinent. So this region possesses distinct continental characteristics of physiography. இது climate, natural vegetation, minerals, human resources. ஸோ இது எல்லாம் சேமாக மோர் ஆர் லெஸ் சேமான ஒரே மாதிரியான மீனிங்கில் மோர் ஆர் லெஸ் இஃப் யூ ஹாவ் த சேம் டைப், then we call as a continent which has this continental characteristics. So we call India as a subcontinent. This is 1 2 mark. இப்போ அடுத்தது பார்த்தோன்னா we are going to see this location. இது கொஞ்சம் க்ளோஸராக காமிச்சிட்டு இப்போ மாதிரி அதில் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இதில் எங்கே கொடுத்துருக்கு, நார்தர்ன் பார்ட்டில் என்ன லேட்டிடியூடில் இருக்குது, இங்கே லாங்கிடியூடில் என்ன இருக்குது. இந்த லாங்கிடியூட்னா த லைன், இமேஜினரி லைன் விச் இஸ் ட்ரான் ஸ்ட்ரெயிட், இமேஜினரி லைன் தான் இதெல்லாம். தீஸ் ஆர் த லைன்ஸ் நாட் ட்ரான் ஆக்சுவலி இந்த குளோபில், அதாவது வேர்ல்டில் இந்த மாதிரி ஒரு லைன் கிடையாது. இட் இஸ் அன் இமேஜினரி லைன் ஒன்லி. புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ லேண்ட் ஏரியாவில் சதர்ன் மோஸ்ட் பாயிண்ட்னாக்கா இங்கே கன்னியாகுமரியை சொல்லுவோம். ஆனால் ஐலாண்டோட சேர்த்துனாக்கா இதை விட இதோடைய இது வந்து கொஞ்சம் கீழே இருக்கும். அதனால் திஸ் இஸ் இந்திரா பாயிண்ட். ஸோ எந்த லேட்டிடியூடில் ஆரம்பித்து அதாவது லேட்டிடியூடுங்கிறது இந்த பாயிண்ட், இந்த லைனில், இந்த ஹாரிசான்டலில் இருக்கும். இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் எந்த லொக்கேஷன்னு கேட்டாக்கா we have to see this. இந்த டைரக்ஷனில் சொல்லும்போது ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டில் லாங்கிடியூடை கால்குலேட் பண்ணுவோம். எந்த லாங்கிடியூட்லேருந்து எந்த லாங்கிடியூட் வரைக்கும் இருக்குங்கிறத சொல்லும்போது தான் we can find the location. So India's extension is from 8.4 degree north to 36. இப்போ உங்களுக்கு இதில் ஒரு டவுட் வரும். என்ன டவுட்டுனாக்க, என்ன மிஸ் நார்த்லேயும் நார்த்துன்னு சொல்கிறீங்க, சவுத்துலேயும் நார்த் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ வாட் இஸ் த ஆக்சுவல் ரீசன்னு கேட்டேனாக்க, சி திஸ் பிலோ திஸ் இந்தியா வந்து ஈக்வேட்டாருக்கு மேலே இருக்குது. ஸோ வி ஆர் கேல்குலேட்டிங் ஃப்ரம் த ஈக்வேட்டார், நார்த்தில் போகிறது எல்லாமே நார்த் டிகிரி லேட்டிடியூடில் தான் கேல்குலேட் பண்ணுவோம். புரியுதா? அதனால தான் இங்கே பாரு, இது வந்து 8.4. இப்போ இந்த இடத்துல 8.4னாக்கா அப்போ இதுக்கு கீழே தான் 0 1 2 3 4 5 6 7 8.4ல் ஆரம்பித்து அங்கேருந்து 37 டிகிரி 6 மினிட்ஸ்ன்னு சொல்லணும். அதை 6 மினிட்ஸ் நார்த்தில் லேட்டிடியூட் இருக்குது. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சில்ட்ரன்? அதாவது இது வந்து ஈக்வேட்டாருக்கு, நம்ம இந்தியாவுடைய சதர்ன் மோஸ்ட் பாயிண்ட்டு நார்த் ஈக்வேட்டாருக்கு நார்த்தன் சைடில் இருக்கிறதுனால லேட்டிடியூடு நார்த்தில் கால்குலேட் பண்ணுறோம். புரியுதா இப்போது? ஸோ போத் திஸ் வில் பி இன் த நார்த். அது மாதிரி ஈஸ்ட்டில் கால்குலேட் பண்ணுறதுல வரதில்ல, ஈஸ்டர்ன் சைடு வரதுனால 68 டிகிரி ஈஸ்ட்லேருந்து இந்த பக்கத்தில் இருக்கும். 68 டிகிரி 7 மினிட்ஸ் ஈஸ்ட் லாங்கிடியூட், இந்த பக்கம் 68 டிகிரி. அப்படியே கேல்குலேட் பண்ணிட்டு வந்தாக்க 97 டிகிரி 25 மினிட்ஸ் ஈஸ்ட்டில் லாங்கிடியூட் வரைக்கும் இது வரைக்கும் இருக்கும். ஹென்ஸ் இந்தியா இஸ் லொக்கேட்டட் இன் த நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஹெமிஸ்பியர். இப்படி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் போடுறோன்னு வச்சுக்கோங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குது போட்டானாக்க நார்த், சவுத், ஈஸ்ட்டு, வெஸ்ட்டு. ஸோ நார்த்துக்கு மேலே இருக்குது, இந்த இதுக்கும் ஈக்குவட்டரில் இதோட ஈஸ்டர்ன் சைடு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுனால இது என்ன போர்ஷனில் வருது, நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் வரும். ஹெமிஸ்பியர் என்றால் யூ நோ, ஐ திங்க். சதர்ன் மோஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி இஸ் இட் இஸ்
Pygmalion point. இது இந்திரா பாயிண்ட், தட் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் த வாட் இஸ் இட், அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலண்ட். புரியுதா? இந்த அதாவது என்ன கால்குலேஷனா, இந்த லேண்ட் ஏரியாவை விட இது கீழே இருக்கும். ஸோ வென் இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் சதர்ன் மோஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி வித் இன்க்ளூடிங் த கான்டினென்ட்டுன்னு கேட்டாக்க இந்திரா பாயிண்ட். அதுக்கு இன்னொரு நேம் என்னன்னு கேட்டாக்க பிக்மேலியன் பாயிண்ட். சதர்ன் மோஸ்ட் பாயிண்ட் இந்த மெயின்லேண்டுங்கிற வேர்டு இருந்ததுன்னா அந்த கொஸ்டினில், மெயின்லேண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னா கேப் கோமரின், தட் இஸ் கன்னியாகுமரி. நார்தர்ன் மோஸ்ட் பாயிண்ட், அதாவது இந்த இடத்துக்கு இந்திரா கோல் அப்படின்னு பேர். நார்தர்ன் மோஸ்ட் பாயிண்ட்னா இந்திரா கோல், இதான் நார்தர்ன் மோஸ்ட் பாயிண்ட். இட் இஸ் கால்ட் அஸ் இந்திரா கோல் அண்ட் திஸ் இஸ் southernmost point. You can get additional informations, some of the additional information which you did not get in the textbook also. Coastal line இதெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு, but this is not given. Tropic of Cancer passes through, what are the states which passes through Tropic of Cancer? இது வழியாக போகுது. நம்மளுடைய இந்தியா இஸ் லொக்கேட்டட் இன் த Tropic of Cancer. ஸோ அந்த Tropic of Cancer-உடைய ஸ்டேட்ஸ் எந்த ஸ்டேட்ஸ் வழியாலாம் அது பாஸ் ஆகுது? குஜராத், ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேஷ், சத்தீஸ்கர், ஜார்க்கண்ட், வெஸ்ட் பெங்கால், திரிபுரா, மிசோரம், இது வழியாலாம் பாஸ் ஆகுது. அந்த ஸ்டாண்டர்ட் மெரிடியன் நியர் பிரயாக்னு சொல்லுவாங்க, பிரயாக்ராஜ்னு சொல்லுவாங்க, இந்தியன் மிர்சாப்பூர் கிட்டக்க இருக்குது. அதுதான் we are calculating standard meridian. Standard meridian and meridian is nothing but location, center point, அது அப்படி சொல்லுவோம். சரி, இப்போ நார்த் வெஸ்ட் லொக்கேஷனை பாரு. நார்த் சவுத் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் 3214 கிலோமீட்டர். இதுலேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்தால் எவ்வளோ தூரம் இருக்குன்னு கேட்டாக்க 3214 கிலோமீட்டர். அண்ட் இட் எக்ஸ்டென்ஸ் ஃப்ரம், இப்போ தான் சொன்னேன், ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இந்திரா கோல்லேருந்து கன்னியாகுமரி கேப் கோமரின் சவுத் வரைக்கும் திஸ் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ். ஈஸ்ட் வெஸ்ட் டைரக்ஷன்னு பார்த்தாக்க இட் இஸ் 2933 கிலோமீட்டர் ஃப்ரம் ரேன் ஆஃப் கட்ச் டு ஆந்திர பிரதேஷ் இன் த ஈஸ்ட். ஆந்திர பிரதேஷோடைய டிப்புவும் ரேன் ஆஃப் கட்சுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து 2900 கிலோமீட்டர். ஸோ ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர் 23 டிகிரி 30 மினிட்ஸ் இந்த நார்த், அதுதான் ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சருடைய கேல்குலேஷனு. அது 23.5ன்னு பார்ப்போம். ப்ரைமரியில் 23.5 டிகிரி நார்த் இஸ் கால்ட் அஸ் ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர்னு பார்த்துருப்பேன். பாசஸ் த்ரூ த மிடில் ஆஃப் த கண்ட்ரி டிவைடிங் த கண்ட்ரி இன்டு 2 halves. பார்த்தீங்கன்னா இதை பார்த்தேன்னா டிவைடு கண்ட்ரியை 2ஆக டிவைட் பண்ணியிருந்த டாட்டர் லைன்ஸு. ஸோ டிவைடிங் ஆஸ் நார்த் டெம்பரேச்சர் on the southern tropical lands. நார்த்தில் டெம்பரேட் ரீஜனும் சதரில் ட்ராபிக்கல் லேண்ட்ஸுமா we get it. Can you understand, children?